మీలో ఎంతమందికి లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతామనే నమ్మకం ఉంది? ఏదో చెప్పరా, నాకు ఇంటర్మీడియట్ దాకా కుటుంబంతో చేరేంత వరకు సక్సెస్ అనే మాట అర్థం లేదు. లైఫ్లో ఏదో ఒకటి కావాలని అసలు ఆలోచన లేదు. చిన్నప్పుడు అంటే ఏమో పెద్ద అయితే అంటుంది. మీరు ఎవరు అట్లా లేదు. కంగ్రాచులేషన్స్. మీలో ఎంతమందికి మీ సక్సెస్ జర్నీ డేట్ తెలుసు? మీ ప్రయాణం సక్సెస్ఫుల్ గా సాగాలంటే టికెట్ మీద టికెట్ తీసుకోవాలి. ఫ్లైట్ లో కానీ ట్రైన్లో కానీ బస్లో కానీ టికెట్ తీసుకొని పోతాం కదా, ఆ టికెట్ మీద ఒక డేట్ ఉంటుంది కదా. ఆ డేట్ మీద ఎంతమందికి తెలుసు? మీ సక్సెస్ జర్నీ డేట్ ఇక్కడ ఉన్న సిస్టర్స్ అందరికీ నాకు తెలుసు. చెప్పాలా? 12/4/2024. అవునా? 13/4/2024. అవునా? 14/4/2024. అవునా? ఇట్ ఈస్ 12/4/2024. ఎందుకంటే మీరు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ కావాలని ఆలోచన ఉంది, సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము అనే ఒక నమ్మకం ఉంది. కానీ దాని ప్రయత్నము 13/4/2024 టుడే 10:23 AM is the beginning of your success journey. Can you give a big round of applause to each one of you? ఈ రోజు మీకు రావడము కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. మీ కాలేజీ వాళ్ళు చెప్పుండొచ్చు, స్పీకర్ ప్రింట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ కోఆర్డినేటర్స్ చెప్పుండొచ్చు. బట్ ఎంతమందిని పిలిచినా మనం వెళ్ళాలనుకోలేకపోతే ఎవరు మనం తీసుకుపోలేదు. తెలుసు కదా మీకు? తెలుసు కదా? అమ్మాయిలకు బాగా తెలుసు. ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ చాలా చెప్తారు కానీ మీకు ఇష్టం ఉంటుంది చేస్తారు. మీ అంతటి మీరు సొంతంగా సక్సెస్ కావాలనే ఒక తపనతోటి ఇక్కడ కంటెంట్ క్లాస్ రూమ్లో మీకు సిలబస్ ముందే చెప్పలేదు. ఏముంటుందో తెలియకుండా స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ప్రే చేశారు చూసారా? దిస్ ఈస్ ది లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. అండ్ యూ హెవ్ గాట్ గ్రేట్ ట్రైనర్స్ హియర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ మాధవి and my brother Sai Gullapudi here. I pray to Swami that today be a life deciding moment in your life, life changing day in your life, which you will remember throughout your life. May you see all the success in your life in the coming days to come, in the coming years to come, and may today be the beginning of a wonderful, loving, long, but a very, very, very Sai-filled journey. Thank you very much. Raya. Thank you so much, sir, for such a motivating and delightful words. With this enthusiasm and happy faces that I see for everyone, let's move ahead with this positivity and pray Bhagwan, the guiding force amongst all of us, to guide and make us listen through each one of the sessions that we have today. Before that, I request everyone to please keep your phone in silent or just switch it off, because this day is a very special day for you all, and I'm sure you all will learn a lot of insights, right? So please keep your phone switched off, and all the back benchers out there, can you all come forward and fill in the gaps, please? So recently, Sri Satsai Seva Organization Hyderabad has organized a youth empowerment program at Gachibowli across various colleges with approximately 5,000 participants, being present with an intent to spread Swami's message, mission, or organization and love that is exhibited through our activities that's being conducted. Today, we are having a soft skill workshop, and we have our faculty with us to provide meaningful insights. As DD sir just informed that we have two of our eminent speakers with us, Madhavi
guide us through this soft skills program that we have today. There is no grading, my dear sisters, but please ensure that you all listen carefully and absorb all the content that is being provided today. So we open up with the agenda for today's program. We have a motivational talk on idealism side life by our skills coordinator Srimati Madhavi Lata Garu, followed by question and answers. So while you keep listening, please ensure that you also jot down all your questions so that the faculty here is answering all of them. A workshop on goal setting by Sri Kollapuri Sir Garu for an hour, and then we have a 10-minute break. Workshop on communication skills. It's provided by Sai Kollapuri Sir for an hour, and then we break for lunch for about 45 minutes. Next, after the lunch, we have tools for thinking. That is taken by Sai Kollapuri Sir. Then for a 30-minute, we have an executive presence wherein our Mahila youth will be providing a demo on how to present ourselves in the corporate world. Then is the 30 minutes job ready program wherein an HR person would be coming and guiding you on how do you build your job search, resume, etc. Then followed by a 15 minutes feedback and Q&A. Then we have a closure talk followed by update. So with this, let me introduce our first speaker, and I'm really enthusiastic to introduce our eminent speaker today. A life illuminated by academic brilliance and profound spiritual dedication, the Madhavi Lata Garu emerges as a shining exemplar of excellence. Graduating with distinction as a gold medalist in BSc Home Science and subsequently MSc Nutrition from the esteemed Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Anantapur campus. A recipient of the prestigious UGC scholarship, has academic journey traversed through the corridors of knowledge, culminating in the submission of PhD thesis in nutrition at Sri Ramachandra Medical College and Research Institute. She further pursued her academic endeavors by acquiring a BET from Annamalai University and an MBA from Madurai Kamaraj University, all through distant education channels. Beyond her academic laurels, her life is woven with threads of spiritual devotion and global engagement. An ardent devotee of the Swami, she has served as a beacon of inspiration both as a student of Bal Vikas and later as a dedicated Bal Vikas guru. Her journey took her across borders as she headed the Sri Satya Sai Center in Guangzhou, China, China, enriching lives and spreading goodwill for 3 impactful years. Her talents extend beyond academia and spiritual. Her melodious voice finds resonance in singing, while her involvement in Veda chanting and training reflects her profound commitment to ancient wisdom. She has served diligently as a district youth coordinator at Sri Satya Sai Seva organization in Sangareddy district and currently spearheads skill development initiative as the Mahila in charge of skill development for Sri Satya Sai Seva organization, Telangana. In a knot, Madhavi Lata Reddy emerges as a luminous thread weaving together intellect, spirituality and service with unparalleled grace and dedication. We now invite Madhavi Lata Garu to come and address us. Om Shri Sai Ram. My most humble salutations at the lotus feet of my divine master, Bhagwan Shri Sathya Sai Baba Varu. Can I have the volume of the remote? I pray to Bhagwan today to speak through me, to instill confidence in you and also in me,
instill more confidence in me, to make you feel more empowered in the process, to make me feel more empowered as well. So let's all pray to Bhagwan to work through us and to speak through me as I speak to you today. My most humble respects to DP Maleshwar Rao garu and the eminent speakers here. Shri Sai Gurukuni garu, the first time sir I'm seeing you. Yeah, it's a nice opportunity to be here and see your section as well. Shri Nagendra garu, who's been the backbone skill development program here in Shivam, and Sister Sashi, who is the Mahila coordinator here in Hyderabad district, Sri Satya Sai Seva organizations. She's been the backbone of the Mahila activities here happening in Hyderabad. And also the young sisters here, I don't have to take their names, but each and every young sister here who is just a few years older to you, as Dr. Maleshwar Rao garu is telling today. All of them are here in the Sai fold to feel how empowered they are, to feel how fortunate they are to be in the Sai fold and to unfold themselves and to unfold whatever they have in them. And this is what we call the blossoming of human excellence in the Sai language. So welcome to you all as well for the blossoming of human excellence to this workshop today, which is being conducted. Sri Kalagaru as well, who is the skill development in charge of Shivam Center here and also the whole of Hyderabad district. Yes, she is the skill development in charge here. At the outset, I would want to know how many of you have attended the empowerment session at Satya Sai Nigamaya, the first session. Can I get a clear idea? Hand up. A few of you have attended the session. Okay. I might take one or two examples from, I might take one or two examples which I have quoted there. So it might be a repetition for you, but yes, please go ahead. I think the volume needs to be a little more. Yeah, this is better. So today's topic for me is idealism in women, right? Idealism in women. ఇది వినంగానే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అబ్బా ఇది ఒక పెద్ద టాపిక్స్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? ఐడియలిజం. వీఆర్ ఆల్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఐడియల్స్, am I right? ఐడియల్ అంటే ఏదో మనకి ఒక భయం లాగా అనిపిస్తుంది కాదు. So this is what we have to today understand, ponder, and then think. ఐడియల్స్ అంటే ఏవో పెద్దవి కాదు, ఎవరికో కాదు. ఐడియల్స్ అంటే మనందరికీ. So I will switch into Telugu and English so that it will be helpful to most of us here. So in Telugu, we are having an honest conversation between all of us. It's not a one-way process here. Okay? మీకు ఎక్కడైనా లేదు మేడం ఇది ఎలాగా అంటే you are free to get up and ask me a question. Okay? So in that way, I am expecting that all of you are engaging in the conversation which is happening here. మామిడికాయ పుల్లన అంటే ఎంతమందికి అర్థమైంది? మామిడికాయ తింటే పుల్లగా ఉంటుంది అంటే ఎంతమందికి అర్థమైంది? హ్యాండ్స్ అప్ ప్లీజ్. అందరికీ అర్థం, అవునా? భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అంటే ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఎంతమందికి అర్థమైంది? సో రియాలిటీ అంటే మనమందరము దైనందిన జీవితంలో మనం ఏదైతే జీవితాలను గడుపుతున్నామో దానిని మనము రియాలిటీ అంటాం. అది అందరికీ చాలా పరిచితం, సుపరిచితం, అవునా? సో మామిడికాయలు తినని వాళ్ళు లేరు, మామిడికాయలు చూడని వాళ్ళు లేరు. అందుకు మామిడికాయ సంగతి అందరికీ తెలుసు, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా అందరికీ తెలుసు. You're able to relate more to a concept which is very much with you and along with you. భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అని నేను ఎప్పుడైతే అంటానో ఆ స్పిరిచువల్ యాంగిల్లో ఉన్నవాళ్ళు అది కరెక్టే, అది సత్యమే. మామిడికాయ పుల్లన అన్నది సత్యమే, భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు అన్నది కూడా సత్యమే. కానీ ఆ లేదు టు రిలేట్ మోర్ టు మామిడికాయ ఇస్ పుల్ల కంపేర్ టు
భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. అవునా? కానీ మన లైఫ్లో ఐడియల్స్ అనేవి అన్నీ కూడా కొన్ని అర్థం కాకుండానే ఉంటాయి. మనం మొత్తం వాటిని అర్థం చేసుకోలేము. దాంట్లో కొన్ని కన్ఫ్యూషన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. అవునా? అందుకే మనకి ఐడియల్స్ అంటే భయం. ఎందుకంటే మనం ఆ ఐడియల్స్ ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతాం. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇఫ్ ఎ టాపిక్ ఇస్ దేర్ లైక్ idealism in women. Women are the backbone of the society. Women, the hand that rocks the cradle is the hand that builds the civilizations. ఇలాంటివన్నీ కూడా విన్నారా? నారీ శక్తియే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన శక్తి. స్త్రీ యొక్క పాత్ర మన సివిలైజేషన్స్ లో, మన చరిత్రలో, లేకపోతే మన లైఫ్స్ లో స్త్రీ పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉంది అని అంటారు. అవునా కదా? అన్నీ కూడా విన్నారు. సో మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి అర్థం అవ్వనప్పుడు they stay as I'm not related to it. దానికి నాకు ఏమి కనెక్షన్ లేదు అని అనుకుంటారు. సో లెట్ us simplify what this ideal is. ఐడియలిజం అంటే ఏంటి? ఎందుకు స్త్రీమూర్తులు ఐడియల్ గా ఉండాలి అని భగవంతుడు అంటున్నాడు. సో as you all, some of you all know Bhagwan Sri Sathya Sai Baba Varu. Many of you don't know Sri Sathya Sai Baba Varu, but it is my fortune and privilege here to stand here and talk to you about Bhagwan Sri Sathya Sai Baba Varu. ఆయన ఏమన్నారు అంటే, స్త్రీలలో ఉన్న శక్తి ఇంకెక్కడా లేదు. స్త్రీలు ఎప్పుడైతే స్వార్థం నుంచి బయటికి వచ్చి నిస్వార్థతతో ఎప్పుడైతే వ్యవహరిస్తారో, నిస్వార్థతతో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ పిల్లలని పెంచుతారో, అప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది అని భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబా గారు. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ థింగ్ అరౌండ్ విచ్ అవర్ టాక్ టుడే విల్ రివాల్వ్. ఇస్ దిస్ అన్ ఐడియల్ ఆర్ నాట్? స్త్రీమూర్తిలో చాలా శక్తి ఉంది. సింపుల్. స్త్రీ వల్లనే ఈ సమాజము ముందుకు వెళ్తుంది. అర్థమైంది కదా? సో ఈ ఐడియల్స్ అంటే మనము ఇంట్లో మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతామో రేపు సమాజం అలానే ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ an ideal or not? This is also an ideal. These are ideals which we are able to understand. We are able to relate to it. ఇవేం పెద్ద ఐడియల్స్ లాగా మనకి అనిపించాలి. అవునా? ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనము స్వార్థము అన్న యాంగిల్ నుంచి వ్యవహరిస్తామో, అంటే నేను 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 నా ఎగ్జాము, నా నోట్స్, ఓకే, నా బట్టలు, లేకపోతే నా టైము, ప్రతిదీ కూడా ఐఎమ్ రిలేటింగ్ ఇట్ టు మీ 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 మీ. అప్పుడేమవుతుంది? మనము స్వార్థమే పెరుగుతుంది. ఒకళ్ళు వచ్చి నీ నోట్స్ అడిగారు అనుకో, మనం ఇవ్వడానికి రెడీగా లేము. అవునా? బికాస్ మన మార్కులు తక్కువైపోతాయి, మన ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ లైఫ్ తక్కువైపోతాయి. అవునా కదా? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, యువర్ ఫీల్స్ లైక్ దట్. I felt like that when I was young. You feel, right? అంటే you feel that the outside society లో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నాము. అవునా? We feel that the opportunities in the society are very less. అందులో నా భాగాన్ని నేను గ్రాబ్ చేసుకోవాలి. నేను వెళ్ళి నాకు కావాల్సింది నేను I have to go and grab that అని అనుకుంటున్నాను. ఒక తొందర ఉంది. అవునా? నాకు వస్తుందో లేదో అన్న ఒక భయం ఉంది. అవునా? సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఎందుకంటే మన బిలీఫ్ అది. We are believing that the society is not having much to offer to you. You are believing that మీలోని కెపాసిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి, అందుకే నాకు జాబ్ రాదేమో బయట సమాజంలో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఓకే, సో యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఇన్సఫిషియెంట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. At the same time, you are also thinking that the society does not have enough MBBS seats to offer me. The society does not have enough engineering seats to offer me. I may not get a rank which will get me into a good institution. Yes or no? Andra antunnara leda nenu antunnattu koncham answer kavali నాకు. You have to interact. Antunnara leda? So we are functioning
or we are acting in our life from the principle of insufficiency. We believe that we are insufficient. నాలో తక్కువ ఉంది, సమాజంలో తక్కువ ఉంది, నేను ఎట్లా పైకి వస్తాను, నేను పైకి రావాలి, నేను వెలగాలి, కానీ నేను ఒక దీపంలాగా వెలిగిపోను. ఓకేనా? పక్కవాడు దీపంలా ఎదిగాడా లేదా అని కాదు, నేను దీపంలాగా వెలిగిపోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది బేసిస్ ఫ్రమ్ విచ్ వి ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ఆర్ సొసైటీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు భగవాన్ బాబా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, నువ్వు, నీ ఫ్యామిలీ, నీ సమాజం, 3 చక్రాలు ఉన్నాయి. మనం ఎప్పుడు నేను నేను అనే చక్రం లేక సర్కిల్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ మీ అండ్ మైండ్. కొంచెం పెద్దగైన తర్వాత మీ పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి కదా, అంటే ఇప్పుడే తెలియదు, మీ పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత మీ పిల్లలు పుడతారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లి ఏం చేస్తుంది, అన్ని పిల్లల కోసమే చేస్తుంది. అవునా? తనకి వద్దైనా సరే, తనకి ఫుడ్ లేకపోయినా ఎవరికి పెడుతుంది, పిల్లలకి పెడుతుంది. అప్పుడు ఇప్పుడేంటి, ద ఉమెన్ ఇస్ అ చైల్డ్ నౌ, లైక్ యూ పీపుల్, ద ఉమెన్ ఇస్ అ చైల్డ్. సో నువ్వు చైల్డ్ లాగా ఆలోచిస్తున్నావు, నీ చైల్డ్ లాగా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నావు. అప్పుడు కూడా నువ్వు సెల్ఫిష్నెస్ లోంచి ఆలోచిస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఒక మదర్ అయ్యావు. ఈ మదర్ అయినప్పుడు ద ఉమెన్ ఇన్ ద మదర్, ఓకే, ద మదర్ యాజ్ ద ఉమెన్, వాట్ ఈస్ షీ థింకింగ్, నా పిల్లలు బాగుంటాయి అంటే ఒక మెట్టు ఎదిగింది. అవునా? ఒక మెట్టు ఎదిగి నాకు ఉన్నా లేకపోయినా నా పిల్లలందరూ బాగుండాలి అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ తల్లి ఒకటి మర్చిపోతోంది. ఏం మర్చిపోతోంది? నా పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? Where do my children reside? Where do they live? They live in a society. They live in a society. Yes or no? Yes. So, the mother has a responsibility, a primary responsibility towards the society. Our primary responsibility towards the society ni Bhagwan Baba varu chala enforce chesaru. అందుకే మా సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ లో బాల్యగాస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఇవన్నీ ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చేస్తున్నాము? బికాస్ యూ హ్యావ్ టు increase your horizon, expand your horizon from you to your family to the society. ఈ సొసైటీ వరకు కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అని ఎప్పుడైతే అందరూ తల్లులు ఆలోచిస్తారో, అందరూ పిల్లలు మీలాంటి వాళ్ళు, ఇక్కడ సిస్టర్స్ అందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అవ్వలేదన్నమాట. ఓకేనా? వీళ్ళందరూ యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వచ్చి శ్రీ సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎందుకు పనిచేస్తున్నారు? వాట్ ఎవర్ దే నో యాజ్ యంగ్ గర్ల్స్, they want to give it to you. If they are confident, they want to spread confidence in you. If they are good in soft skills, they want to share certain soft skills with you. If they are good in certain skills like Python, Corel, whatever, computer programs are happening, video editing and graphic designing and avanni programs kuda chala places lo youngsters themselves are coming forward to take so many classes, you know, enduku, to benefit those people in the society who cannot afford to go and learn these things. So that is how they are expanding their horizons. The point here is expanding your horizon. When you expand your horizon, నువ్వు నీలాగా కనిపించవు. వీళ్ళు నా వాళ్ళే, వాళ్ళు నా వాళ్ళే, అందరూ నా వాళ్ళే అని మనం అనుకుంటాం. Yes or no? Yes or no? Then you will be, ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు ఏకాగిగా ఉన్నట్టు భయం వేస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్ వస్తుంది అనుకో, మీతోటి వెళ్ళాలంటే చక్కచక్కా చెప్పులేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. అవునా? సమాజం అంతా నాతో ఉంది అని అనుకున్నారనుకోండి, టుడే ఇఫ్ ఐ ఫీల్ వీళ్ళంతా నా వాళ్ళే, వీళ్ళకి నేను మాట్లాడితే ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండాలి, వీళ్ళ లైఫ్లో ఒక చేంజ్ రావాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటే మీరందరూ నా వాళ్ళే అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఒక 1 hour టైం నేను ఎందుకు స్పెండ్ చేయాలనుకున్నాను? బికాస్ ఇది నా బాధ్యత. దిస్ ఇస్ మై డ్యూటీ. It is my duty to expand my horizon with all of you and to see that you are happy. మీరందరూ హ్యాపీ ఉంటే నేను హ్యాపీ ఉంటాను. This is what is the fundamental principle of Sri Satya Sai Seva Organizations. స్వామి అనేది ఏంటి? Love all, serve all. Simple.
అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు. హెల్ప్ ఎవర్ అండ్ హర్ట్ నెవర్. అంటే ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఇంకోటి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయి, కానీ ఎప్పుడు కూడాను హర్ట్ చేయొద్దు అని స్వామి చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఈ 3 circles, please remember these 3 circles even after you go out of this class today. Okay? నేను, నా ఫ్యామిలీ, నా సొసైటీ. నా సొసైటీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అందరం మనం ఫ్యామిలీ వరకు పెరుగుతాం, కానీ సొసైటీ అంతా కూడా నాది అని మనము we have to be. Because నువ్వేం పెద్ద సొసైటీ నాదే అని చెప్పేసి you are actually not doing any seva. Let me tell you a fact. If you do not train your child how to live in the society, or if you do not tell your child how to behave in the society, the same thing another mother also, she leads her child like that into the society. What will happen in the society? Will your child learn good things in the society? No, they will not learn good things in the society. If you are expecting the society to be good to your children in the future, you must have done something good to your children. నువ్వు సొసైటీకి ఏమీ ఇవ్వకుండా అంతా నా సొసైటీ నుంచి రావాలి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వేర్ సో ఎప్పుడు కూడా మనం నాకేమొస్తుంది అనుకోకుండా సొసైటీకి నేనేం చేశాను, నా పిల్లలకి నేనేం చేశాను, నేను ఎలా ఇంకొకళ్ళ పిల్లలకి నా పిల్లలు ఆదర్శంగా ఉంటారు, ఇలా మనం ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి. సో బేసికలీ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నా పిల్లలు బయట సమాజంలోకి వెళ్ళాలి, మంచిగా ఉండాలి అంటే ఆ తల్లి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫస్ట్. ఆ తల్లి ప్రాక్టీస్ చేయలేదనుకోండి పిల్లలు అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదా? ఇప్పుడు మీ పేరెంట్సే ఉన్నారు అని అనుకోండి, మీకు చెప్పారనుకోండి ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ మార్గం ఫాలో అవ్వాలమ్మా, కరెక్ట్ మార్గం ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తారు. కానీ you will be finding that they are also crossing borders and they are not in the dharma path, not in the path of dharma. You must have seen your parents sometimes giving a bribe to someone. Very normal. I'm not saying right, wrong, anything now here. You must have seen that, right? మనం ఒక చిన్న పని చేయించుకోవాలంటే ఒక క్లర్క్ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఉద్యోగి దాకా కూడా మనము you will have to give a bribe, otherwise your work doesn't happen. But your mother is telling you, సత్యం వద, ధర్మం చేయరా, మంచిగా నేర్చుకో, స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ ఇవే పాఠాలు చెప్పుకోండి, మోరల్ సైన్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏమైనా కానీ. వీఆర్ ఆల్ బీయింగ్ టోల్డ్ అబౌట్ ఐడియల్స్. మనం అందరం ఐడియల్స్ నేర్చుకుంటున్నాము, వింటున్నాము, కానీ ఐడియల్స్ పాటించే వాళ్ళని చూస్తున్నామా? మరి ఇంకా ఐడియల్స్ ఎందుకు, ఐడియలిజం ఇన్ విమెన్ ఎందుకు, ఆ టాపిక్ ఎందుకు? అవునా? హియర్ ద పాయింట్ కమ్స్ హియర్. ఐడియలిజం అనంటే ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? ఐ కాంట్ హియర్. మృదుల. ఓకే, మృదుల ఇస్ హియర్ అండ్ షీ టెల్స్ మీ, లెట్స్ సే మేడం మీరేంటి మేడం ఐడియలిజం అంటున్నారు, సత్యం వద ధర్మం చేయడం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మాతృదేవో భవ అంటున్నారు, ఇవి పిల్లలకి నేర్పించాలి అని అంటున్నారు. These don't work in the present day society, madam, and we understand. Mridula might tell that to you. Okay? So, my answer to Mridula will be, an ideal is something which originates from the mind, ఈ మైండ్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఐడియల్ ఒరిజినేట్ అవుతుందో, ఈ సత్యం వద, ధర్మం చర, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ అని ఎందుకు పెట్టారు అంటే అందరి మంచి కోసము, ఆ ఫ్యామిలీ మంచి కోసము, సొసైటీ మంచి కోసము ఆలోచించి పెట్టిన ఐడియల్స్ అన్నమాట. ఒక్క మనిషి కోసం సంబంధించేది అంటే it will not be an ideal. Hoard money, run first and stand in the line. Don't give your books to someone. Until that is helping you. That is helping selfishness and matter. Be first in the line and take before somebody comes and grabs an opportunity. Ilantivandi, these are working for self. Ilantivandi, it will work for self. But ఈ ఐడియల్స్ అనేది అందరూ బాగుండాలి అంటే పనిచేసేవే ఐడియల్స్. అర్థమైందా? కానీ ఎప్పుడైతే మనం అందరూ బాగుండాలి అని అనుకోవట్లేదో అందుకే మనం ఐడియల్స్లో వదిలేస్తాం. మనం నేను బాగుండాలి అని అనుకుని ఇక్కడే వ్యవహరి
it's difficult for me. Or there are many aspects like this which ధర్మ సంకటాల్లో పడేస్తూ ఉంటాయి మనందరినీ. మీ పేరెంట్స్ని కావచ్చు, మీ దగ్గర మిమ్మల్ని కావచ్చు, మమ్మల్ని కావచ్చు, ఏమైనా కూడా. సో హౌ డూ వి మేక్ దీస్ ఐడియాస్ వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ కదా? అందరికీ ఇష్టమే కదా. మాతృదేవో అమ్మ నాన్నకి అందరికి ఇష్టమేనా? అందరికి ఇష్టమే కదా. వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలంటే ఇష్టమేనా? వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఇష్టమేనా? అందరికీ ఇష్టం. సో కానీ మనం పెద్దగా అవుతాం. పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఒక ప్లేస్లో అంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియలిజం ఏంటంటే స్వామి ఏమో పేరెంట్స్ని చూసుకోమని చెప్తారు, పిల్లల్ని బాగా చూసుకోండి అని చెప్తారు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఎలా చూసుకుంటారు. మీరు ఒక ప్లేస్లో ఉన్నారు, లెట్స్ సే యూఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ లెట్స్ సే యూఆర్ ఇన్ బాంబే, యూఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్, యూఆర్ హ్యావింగ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, రైట్? Then your parents are somewhere in Hyderabad here, or they're in a village or a secondary tier town here, కొంచెం హైదరాబాద్ నుంచి దూరంగా. మరి మీరు ఎలా టికెట్ చేస్తారు మీ పేరెంట్స్ని? అమ్మ ఐడియల్. సో ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ టైలర్ టు రియాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? రియాలిటీకి అది జరగాలి అని అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఐడియలిస్టికలీ నువ్వు ఐడియలీ ఏంటి? వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, అది బాగాలేదు, నువ్వు అక్కడ జాబ్ వదిలేసుకోవాలి, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ సేవ చేయాలి. అప్పుడే కదా స్వామి చెప్పారు మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, అప్పుడే కదా నువ్వు పాటించినట్టు. ఎస్ నో? మెనీ పీపుల్ మస్ట్ బి థింకింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఐడియలిజం. కానీ అలా ఐడియలిజంలో దాని సిగ్నిఫికెన్స్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. దాని సిగ్నిఫికెన్స్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో దేశ కాల పరిస్థితులను బట్టి ఈ ఐడియల్స్ మన జీవితంలోకి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాటిని వర్కబుల్గా చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ థింక్ అమ్మా మీరు అక్కడ ఉన్నారు కదా ఐడియల్. సో ఈవెన్ ఇన్ యువర్ కామన్ డే టు డే లాంగ్వేజ్ యూ వుడ్ హర్డ్ దిస్ ఐడియల్. ద సిచ్యువేషన్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ కూడా అది మీరు నా దగ్గరికి వచ్చేస్తే, మీరు ఇక్కడ ఉంటే నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి రావచ్చు, ప్లస్ మిమ్మల్ని చూసుకుంటాను కూడా, చాలా బాగుంటుంది కదా. ఐడియల్ హూ విల్ అగ్రీ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ కానీ కదా. ఇది ఐడియల్ సిచ్యువేషన్. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ టుడే యూ విల్ ఫైండ్ దట్ పేరెంట్స్ డోంట్ కమ్ అండ్ స్టే విత్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఐ వాంట్ టు హ్యాండ్స్ అప్. డు దే కమ్ అండ్ స్టే? ఎందుకు అంటే దే వాంట్ దేర్ ఇండిపెండెన్స్. And sometimes what happens, they feel that ఇలా ఉంటే రిలేషన్షిప్స్ బెటర్గా ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు మనం వెళ్ళి పిల్లల్ని చూసి వస్తేనే బాగుంటుంది అని కూడా అనుకుంటారు. అవునా? ఎందుకు? ఎందుకంటే ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇద్దరు వర్క్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఎలా కష్టం కదా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ అ రియలిస్టిక్ సొల్యూషన్ కమ్స్ ఇన్ పిక్చర్. So we will know that does not mean you are not respecting your mother. That does not mean that you are not respecting your parents. ఎప్పుడు డిస్రెస్పెక్ట్ పేరెంట్స్ అంటాము? వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారు, నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు, నువ్వు ఫోన్లు చేయట్లేదు, నువ్వు విజిట్స్ చేయట్లేదు, నువ్వు వాళ్ళకి ఏం కావాలో కనుక్కోవట్లేదు, వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా కనుక్కోవట్లేదు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఒక పెద్ద డాక్టర్కి చూపించట్లేదు. అది తప్పు. కానీ as much as possible, if they are happy at their place, if you are happy in your place, still that is fine, and you are taking care of them, you are watchful of what is required by them, and that is fine. So this is how we have to think about idealism in our present day world. ఎందుకంటే ఈ ఐడియల్స్ కానీ ఏవి కానీ మనకి పూర్వకాలంలో ఒక సెంటెన్సెస్ లాగా ఇచ్చారు, కానీ దానిలోని నిగూఢ అర్థాన్ని మనం మర్చిపోయి ఇదన్నమాట. What is the point if you're really touching the feet of your parents, but you're not helpful to them when they require what they need? Is there a point? You're following. కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి, పేరెంట్స్ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలి అంటే అది సింబాలిక్. పేరెంట్స్ కాళ్ళకి దండం పెడుతున్నామంటే వాళ్ళు గాడ్తో సమానము, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ నాకు ఏది లేదు, నేను వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకుంటాను అన్నదానికి సింబాలిజం ఇస్ టచింగ్ ద ఫీట్. What the point? So we should always remember the significance of the ideals which have been given to us by our spiritual leaders or by our spiritual masters, and then వాటిని మనం రియల్ లైఫ్లో ఎలా వాటిని ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. అది ఒకళ్ళకి సొల్యూషన్ వేరేలా ఉంటుంది, ఇంకొకళ్ళకి సొల్యూషన్ వేరేలా ఉంటుంది. అంటే
మీ రియాలిటీ వేరు, ఆ అమ్మాయి రియాలిటీ వేరు. అవునా? ఒక ఇంట్లోకి వెళ్తారు, వెళ్ళండి. ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక హస్బెండ్ ఆ పాపని అమ్మాయి వాడి బాగా చూసుకుంటుంది. ఈవెన్ విత్ ఇన్ లాస్ బాగా చూసుకుంటుంది. తన రియాలిటీ ఏంటి? అరే మ్యారీడ్ లైఫ్ ఇస్ నైస్, దట్ ఈస్ హర్ రియాలిటీ. ఇంకో అమ్మాయికి వెళ్ళింది, షీ వెంట్ ఇన్ టు అనదర్ ఫ్యామిలీ. అక్కడ ఏంటి? హస్బెండ్ సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు, పేరెంట్స్ ఇంట్లో కూడా సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదు. అరే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అని ఒక డిసల్యూషన్మెంట్ వచ్చేసింది. అవునా? సో దట్ ఈస్ హర్ రియాలిటీ. సో రియాలిటీ ఈస్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, బట్ ఐడియల్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ టు బి రిమెంబర్డ్. ఐడియల్స్ అనేవి అందరికీ సేమ్. ఎందుకు? అది అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని, సమాజం బాగోగులను దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు మనకి ఐడియల్స్ అనేవి ఇస్తారు పెద్దవాళ్ళు. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఆర్ ఐడియల్స్? సంబడి ఆన్సర్ మీ నౌ. ఎస్, ఐడియల్స్ అంటే లేకపోతే ఇదంతా వేస్ట్ అన్నమాట. లేకపోతే ఐ హెల్ప్ యూ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఇస్ ఐడియల్. ఐడియల్స్ అంటే ఎవరైనా టేక్ ది కరేజ్ టు టాక్. ఐడియల్స్ అంటే ఏంటమ్మా? నువ్వు చెప్పమ్మా, స్పెక్స్ పెట్టుకున్నాను. వెరీ గుడ్, గివ్ అ బిగ్ హ్యాండ్ టు హర్. I would tweak it in saying that ideals operate from a wider society. They operate from the good that can accrue to the wider society. But selfishness and only it revolves around you and I. Okay, that's very nice. So ideals అనేవి సమాజం బాగోగు కోసం, అందరి బాగోగు కోసము మనకి ఐడియల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ అవి మనము ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక థాట్ అనేది మనసులో చూస్తుంది, ఆ సంకల్పమే యాక్షన్లో పెడుతుంది. నీకు థాట్ రాలేదు, ఇవాళ నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఒక సెషన్ని అటెండ్ అవ్వాలి, ఈ థాట్ లేదు, ఈ సంకల్పం అనే శక్తి నీలో లేదు. వస్తావా? ఈరోజు కూర్చుంటావా? Some of them have absented themselves today, right? Even from Vijnana Jyoti. Some of you might be knowing, some people have not made it to this session, yes? అంటే వాళ్ళకి సంకల్ప శక్తి లేదు. Simple as that. Not that they don't have sankalpa shakti at all, but they don't have the sankalpa shakti to attend this session. Let's be very clear. అందరికీ సంకల్ప శక్తి ఉంది, కానీ they do not have the sankalpa shakti to attend this particular session. So సంకల్పాలు ఎప్పుడైతే బలంగా ఉంటాయో అవి యాక్షన్స్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతాయి. Because you willed that you have to come here, you are here. There are certain number of people here who said, I will definitely be successful in life. And you have already told your mind that you will be successful in your life. You already mind ni condition చేశావు ki నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటావు. అందుకు you are already on the path to success. Okay? So this is what it is. ఇంకొకటి, నిమ్మకాయ నీళ్ళు అందరికీ తెలుసా? నిమ్మకాయ నీళ్ళు ఒకళ్ళు చేస్తే చాలా పుల్లగా ఉంటుంది, అవునా? ఇంకొకళ్ళు నిమ్మకాయ నీళ్ళు చేస్తే కొంచెం షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, పుల్లదనము తక్కువగా ఉంటుంది. సో నిమ్మకాయ నీళ్ళు, let us take the example of నిమ్మకాయ నీళ్ళు which are very very sour. ఈ నిమ్మకాయ నీళ్ళను, I want answers from you, okay? ఈ నిమ్మకాయ నీళ్ళను తక్కువ పులుపు చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? You have to get up. I don't want you to answer. Get up once. Everyone up to level. Water actually. Very good. Give a hand to her. Another solution. ఈ నిమ్మకాయ నీళ్ళని మనకి ఇది ఇంకా ఎలా పులుపు తగ్గిస్తాం చెప్పండి? ఇంకో సొల్యూషన్. ఓకే, సాల్ట్. ఇంకా షుగర్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇంకా బట్ ఆల్రెడీ లెమన్లో పులుపు ఎక్కువ ఉంది. సో ఇది నువ్వు తక్కువ యాడ్ చేయడం అనేది క్వశ్చన్ లేదు, అది ఆల్రెడీ పులుపు ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇక్కడే చాలా సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ వుడ్ బి, బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ సే హౌ టు రెడ్యూస్, హౌ టు అంటే దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తారు కదా, కానీ షుగర్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఐ కెన్ యూజ్ దట్ as an analogy for some other situation. షుగర్ యాడ్ చేయొచ్చు, కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు. But the point here is you need to add more water in it. That is the more accurate expectation which I had from you all.
సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఐడియలిజం కూడా అలాగే. బయట ప్రపంచం పుల్లగా ఉంటుంది. పుల్ల మామిడికాయ ఉంది, పుల్ల నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో బయట ప్రపంచం చాలా పుల్లగా ఉంది. చాలా పుల్లగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దాంట్లో నీళ్లు పోస్తా పోవాలి. ఓకే, నేను అలాగే వదిలేసాననుకో పుల్ల నీళ్ళే తాగుతావు, అవునా కదా? ఎవ్వరు వచ్చి నీకు నీళ్లు పోయారు. ఎవరు నీళ్లు పోయాలి? నీకు ఒక గ్లాస్ ఇచ్చారమ్మా చేతిలో, అది పులుపు తగ్గాలి. You'll be waiting eternally for somebody to come and pour some more water into it. What will you do? You will definitely go and fill a little more water into the glass, and then you will say, "Amma, pulupu taggindi." Good. Same is the question with idealism. What Bhagwan Baba has told us is that in your life, if you practice ideals, ఏమవుతుంది? ఆ పుల్లదనం అనేది సమాజంలో ఏదైతే ఉందో, మీరు ఐడియల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ పుల్లదనం సమాజంలో తగ్గుతుంది. You got the point here? Yes. ఎవరు తగ్గిస్తారు ఆ పుల్లదనం అని ఇందాక చెప్పాను. ఎవరు తగ్గియాలి పుల్లదనం? మోడీ వచ్చి తగ్గిస్తాడా, లేకపోతే రాహుల్ గాంధీ వచ్చి తగ్గిస్తాడా, లేకపోతే ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేటర్స్ వచ్చి తగ్గిస్తారా? ఎవరు తగ్గిస్తారా ఆ పుల్లదనాన్ని? మనమే తగ్గియాలి. మన పాత్ర ఉంది సమాజంలో ఆ ఉన్న పుల్లదనాన్ని తగ్గించడానికి అందరూ కూడా కలిసి కృషి చేసి ఐడియలిజం మీద బిలీఫ్ ఉండాలి. అంటే అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుంటేనే నేను బాగుంటాను అంత దాని మీద ఎప్పుడైతే మనకి బిలీఫ్ ఉంటుందో అప్పుడే మనకి ఆ ఐడియాస్ అనేవి పనిచేస్తాయి. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీళ్లు కలపడం నీ కొడుకు చూస్తాడో, సమాజంలో పుల్లదనాన్ని తగ్గించడానికి మా అమ్మ నీళ్లు యాడ్ చేస్తోంది అని ఎప్పుడైతే మీ పిల్లలు చూస్తారో, that is the day when your son has learned a big lesson. And this is what Bhagwan Baba, Sri Sathya Sai Baba Varu, is expecting from the women of today, from the children of today. Ideals are not something which have to be written on the board and preached to children and written in the exams as fill in the blanks or multiple choice questions. We've all done that, right? As fill in the blanks or multiple choice questions. No. Ideals are those which need to be practiced in life. Ideals ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి? సమాజం అంటే నాకు ఇష్టం, సమాజంలో నా పాత్ర ఉంది, లేకపోతే నా పిల్లలు రేపు సమాజంలో ఎందుకు పనికిరావు. You can start with this corner. You can start with this reason why you need to be why society is more important to you. Okay? So, Swami, Bhagwan Baba Varu, so okay, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. So, ఎలా మరి? You might be thinking, I told you, we started with the thinking, నేను insufficient, సమాజం insufficient. అంత ఇన్సఫిషియన్సీ తోటే మనము స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా? సో టుడే హియర్ we are here to think that we are sufficient. We are already empowered. See, నేను సత్యసాయి విమానంలో మాట్లాడినప్పుడు I gave an example. ఒక తల్లి, ఓకే, ఒక తల్లి ఇద్దరు పిల్లలతోటి వాళ్ళ హస్బెండ్ తోటి రైల్వే స్టేషన్లో వెళ్ళింది. ఓకే, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఆ ఫాదర్ he went to bring some water or something. So the mother was with the children. ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఏమైపోయారంటే సడన్ గా రైల్వే ట్రాక్స్ మీద పడిపోయారు. రైల్వే ట్రాక్స్ మీద పడిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఆ తల్లి ఏం చేస్తుంది? ఆ తల్లి కొంచెం ఆలోచించింది. ఇమ్మీడియట్ గా ఆలోచించి తన సంకల్పం ఏంటి? పిల్లలు బతకాలి, అవునా? సో బతకాలి కదా అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్ గా రైల్వే ట్రాక్స్ మీద దిగి ఆ పిల్లల్ని దగ్గరికి తెచ్చుకుని ఆ ట్రైన్ వస్తుంటే ఆ పాప ఆ పిల్లలు ఈ హర్ట్ అవ్వకూడదని పిల్లల్ని లోపల సైడ్ పెట్టుకుని తన బాడీ భాగాన్ని బయటికి పెట్టి దట్ ఈస్ హౌ షీ మేనేజ్ టు కీప్ ద చైల్డ్ సేఫ్. ఆ ట్రైన్ వచ్చింది, పాస్ అయిపోయింది. అక్కడ ఆన్లూకర్స్ అందరూ కూడాను అయిపోయింది ఈ రోజు పిల్లలు అని అనుకున్నారు. కానీ ఇట్ వాజ్ ఎ మిరకిల్. ద చిల్డ్రన్ సర్వైవ్డ్, ద మదర్ సర్వైవ్డ్. So what happened? So how did this happen? ఆ మదర్ ఏమైనా రోజు ప్రాక్టీస్ చేసిందా? పిల్లల్ని అక్కడ పెట్టి రోజు వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ చేసిందా? No, she did not practice. Even if she would have practiced, maybe she would not have been successful. But so ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది శక్తి? ఎవరైనా వచ్చి శక్తి ఇచ్చారండి. ఇచ్చి గమనించింది నేను ఎంపవర్మెంట్ సెషన్ లైక్ దిస్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఏదో ఎంపవర్మెంట్ శక్తి అలా గెయిన్ చేస్తూ వెళ్ళి కూర్చున్నా. షీఈస్ ఎ రూరల్ వుమెన్, అంతే, సింపుల్. కానీ ఆ సంకల్ప శక్తి అనేది ఇంపార్టెంట్. భగవాన్ బాబా ఎందుకు విమెన్ కి ఐడియలిజం, విమెన్ ఆర్ ద వన్స్ హు నర్చర్డ్ ద సివిలైజేషన్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే
ఒక woman లో ఉన్నటువంటి సంకల్ప శక్తి మరి ఎవరిలో ఉండదు. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో తనకి చేసింది ఏంటి? సంకల్పం. సంకల్పించుకుంది నా పిల్లలు బతకాలి అంతే. సో she automatically got the way and she had a way out. So this is what happens in our life. So if you want something, if you want to do something, or your sankalpa is so strong, then automatically మీకు ఆ జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది. How to do it? There will come. If there is a will, there is a way. Simple. వినారా లేదా? So will is nothing but a sankalpa శక్తి. Then automatically ఆ జ్ఞానం అనేది మీకు కలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానం కలిగినప్పుడు క్రియ వైపుకి మీరు ప్రయాణం చేస్తారు. Yes or no? Then you will act. ఆమె అనిపించింది, ఓ ఇలా అనుకుంటే బెటర్. ఓకే, she acted. She acted and she did it and it worked. So పవర్ అనేది ఎవరో వచ్చి మనల్ని ఎంపవర్ చేయదు. పవర్ అంతా నీలోనే ఉంది. నేను ఇన్సఫిషియెంట్ అనే ఫీలింగ్ తీసేసుకోవాలి అంతే. పవర్ ఎక్కడి నుంచో రాదు, ఎక్కడి నుంచో మనకి ఎవరో వచ్చి ఎంపవర్ చేయరు. మనలో ఉన్న పవర్ని మనం వెతుక్కోవాలి. మనలో ఉన్న పాజిటివ్స్ ని మనం ఎత్తుక్కోవాలి. ఎత్తుక్కుని మనం పాజిటివిటీ వైపుకి మనము ప్రయాణం చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్ కోర్స్ టు బి మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ లైఫ్, ఇన్ ద రియల్ లైఫ్, ఇలాగ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వర్క్షాప్ అని, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని, ఇవన్నీ మనలో ఉన్న శక్తులనే కొంచెం పాలిష్ చేస్తాయి అంతే. నీలో ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి. వాటిని పాలిష్ చేయడానికి ఒక వర్క్షాప్. ఓకే, ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, హౌ డు యూ స్పీక్ టు పీపుల్, హౌ డు యూ వర్క్ ఇన్ గ్రూప్స్, వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ గ్రూప్. ఇలాంటివన్నీ మీకు తెలుసు. మామూలుగా గ్రూప్స్ లో మనందరం పనిచేస్తాం. చదువుకున్న వాళ్ళము, చదువుకోని వాళ్ళం కూడా పనిచేస్తాం. అన్ని స్కిల్స్ మనలోనే ఉన్నాయి. కానీ ఈ వర్క్షాప్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనలో ఉన్న వాటిని ఇంకొంచెం మెరుగుపరుస్తాయి. So don't think that you're coming to learn something which you do not have in you. Everything is there in you. You are only coming to make yourself feel that you are self-sufficient. నీలో ఉన్న స్కిల్స్ ని ఇంకొంచెం పదును పెట్టుకోవాలి. నీలో ఉన్న స్కిల్స్ ని కొంచెం కనుగొనాలి. That is how you feel yourself as empowered. And Swami always gives the example of a car. Car ఎంతమంది తెలుసు? కార్ తెలుసు కదా? స్కూటర్ డ్రైవింగ్ తెలుసు కదా? చాలా మందికి స్కూటర్ డ్రైవింగ్ తెలుసు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కార్ ఎలా ఉండాలి? విమెన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? బ్రేక్ ఏమైనా నేర్చుకోవాలి. ఏదైనా ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ వేయాలి. అంటే పక్కకి తిరగాలి అనే ఒక జ్ఞానం. అవునా? వాళ్ళు అటు వస్తున్నారు, వాళ్ళు రాంగ్ సైడ్ వస్తున్నారు, నేను రైట్ లోనే వెళ్తున్నాను అని వెళ్తావు అనుకో, ఢీకొంటాం. అది యూ షుడ్ యూజ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. మేబీ బై ఏదో యూటర్నో ఏదో వాడు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నాడు, ఐ బెటర్ గివ్ వే ఫర్ హిమ్. అక్కడ నేను రైట్ రాంగ్ ఆలోచించి నేను ఐడియలిస్టిక్ గా వాల్యూస్ స్పీచ్ చేస్తాను కాబట్టి స్పీచ్ చేయను కదా. ఏదో నా దారి నేను చూసుకోవాలి, నేను పక్కకు వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటాను. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ రియాలిటీ. ఐడియలిజం కి రియాలిటీకి మధ్యలో మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్, ఒక ఎక్కడ మనము దీనిని ఓవర్లాప్ చేసుకొని ఐడియలిజం ని రియాలిటీలోకి మనము వర్క్ చేయించాలి. ద కార్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనము కార్లో గేర్స్ ఉంటాయి కదా, గేర్స్ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈ మధ్య అంతా యాక్సిలరేటరీ అనుకుంటాం, గేర్స్ కూడా లేనట్టు. సో గేర్స్ ఎందుకు వేస్తాం మనము? క్లచ్ ఎందుకు వాడతాం మనం? ఒక గేర్ చేంజ్ చేయాలంటే మనము క్లచ్ వాడతాం. ఒక గేర్ నుంచి ఇంకో గేర్కి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే ద క్లచ్ ఇస్ యూజ్ టు డిటాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లియర్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ అటాచ్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో బేసిక్లీ అదన్నమాట. అంటే మనకు జీవితంలో ఒక మార్గాన్ని వెళ్తున్నాం, ఒకటి పని చేయట్లేదు, సంథింగ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ us, దెన్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ? యు నీడ్ టు డిటాచ్ యువర్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్. ఒక క్లచ్ వేసుకోవాలి. అంటే ఒక మోటార్ లాంగ్వేజ్ లో క్లచ్ వేసుకుని దాని నుంచి మనము డిటాచ్ అవ్వాలి. డిటాచ్ అయ్యి ఇంకొక స్పీడ్ లేకపోతే ఇంకొక పార్ట్ ని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మనం క్లచ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఆన్ ది అదర్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటి అంటే ఒక డిటాచ్మెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నేను ఇలాగే చేస్తాను, నేను విశ్వదాసనాలు ఇలాగే చేస్తాను అంతే, నేను అసలు వేరే మెథడ్ నేను ఫాలో అవ్వను అని మెనీ ఆఫ్ ది ఉమెన్ అంటే. బట్ there might come a point when she will start thinking, అరే నేను రోజు చదువుతున్నాను, నా లైఫ్లో ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ మై లైఫ్, లుక్స్ లైక్ ఐ షుడ్ చేంజ్ గేర్ అని ఆమెకొక జ్ఞానం వచ్చేసి. Then what she should do? She should change gear. For which she should take a step backward from just chanting Vishnu Sahasranam and she should think, what is the significance of Vishnu Sahasranam?
chanting this Vishnu Sahasranama. Let me understand the significance of this. అని ఒక ఎప్పుడైతే కాసేపు వైరాగ్యంతో ఆ మాన్యువల్ చాంటింగ్ ఆఫ్ విష్ణు సహస్రనామాన్ని పక్కన పెట్టి సిగ్నిఫికెన్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి తను ఒక స్టెప్ వేయాలి. అప్పుడే దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ డిటాచ్మెంట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దాని ఏదో జ్ఞానోదయమయ్యి అప్పుడేమో అయ్యో బాగానే ఉండే సిగ్నిఫికెన్స్ తో పాటు చాంటింగ్ చేస్తాను నేను అని అనుకుంటున్నాను. వండర్ఫుల్, గుడ్ సజెషన్. Yes, so in our lives as women we need to detach ourselves sometimes from the regular things what we do, and we have to ponder about ఎందుకు మనం ఈ జీవితం నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు, దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఏంటి పర్పస్ నా లైఫ్లో, నేను పర్పస్ వైపు వెళ్తున్నానా లేదా అని ఒక్కసారి రొటీన్ లైఫ్లో నుంచి మనము డిటాచ్ అవ్వాలి. డిటాచ్ అయ్యి ఆలోచించుకొని మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ గేర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఆవిడ అనుకుంది ఆ మాన్యువల్ చాటింగ్తో పాటు నేను సిగ్నిఫికెన్స్తో పాటు చదువుతానని ఎలా అనుకుంటుందో అలాగే మనమే అనుకోవాలి. నా ఫ్యామిలీయే కాకుండా సమాజానికి కూడా కొంచెం మంచి చేయాలి కదా, అందుకు నేను అది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను, ఇది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను, అలా అనుకోండి. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ డిటాచింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద రొటీన్ టాస్క్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. దాని తర్వాత ఈ ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది బుద్ధి అన్నమాట. బుద్ధి ఉపయోగించాలి ఇందా చెప్పాను కదా, ఎదుటివాడు తప్పుగా వస్తున్నా మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే తప్పించుకుని తిరగాలి, అది డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే, దాని తర్వాత బ్రేక్ ఫస్టే చెప్పాను. ఏదైనా వస్తుంది అంటే మనం అక్కడ మన లైఫ్లో ఒక బ్రేక్ వేసి ఆగి ముందుకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ is to know how to use a reverse gear, to know how to park, to know how to remove the car from the parking. Yes or no? Life లో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను అయ్యో బాబోయ్ 50 years వచ్చేసినాయి నాకు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు అనుకుంటాను అయ్యో జీవితం అంతా అయిపోయింది, పోన్లే ఇలాగే వచ్చానే కంటిన్యూ అయితే ఇంకో 10 సంవత్సరాలు అయితే అయిపోతుంది లైఫ్, అండ్ ఇట్స్ ఓకే అని అలా అనుకోకుండా నాకు 50 years వచ్చినాయి, పర్వాలేదు, ఇట్స్ ఓకే, నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది, కొంచెం రివర్స్ గేర్. ఎలా ఎంతసేపు టీవీలు చూస్తున్నారు, లేకపోతే ఎంతసేపు మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, కొంచెం సమాజ సేవ వైపు కూడా వెళ్దాము అని ఎప్పుడైతే నీకు వస్తుందో ఒక రివర్స్ గేర్ అనేది లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ మ్యాథ్స్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ biology subject is not working out for you, it is okay if you go back 1 year in life. Yes or no? 1 year doesn't make much difference in your life. It doesn't make much difference in your life at the end of the year. So what you should do, you should think, yes, somewhere this biology thing doesn't work for me. Let me take a reverse gear. Let me use another year and let me get back into the field which is more better for me. So life lo reverse gear చేయడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏంటి, పక్క వాడు స్పీడ్తో వెళ్ళిపోతున్నాడు, అరే బాబాయ్ వాడు అంత స్పీడ్తో వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అనేసి నేను ఫుల్ స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతున్నాను. ఫుల్ స్పీడ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఏమవుతుంది, వాడు ఎక్కడో పాండిచేరికి వెళ్ళిపోయాడు, నేను వెళ్ళాల్సింది ఎక్కడో చెన్నై. వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు, వాడిని వేసుకుంటాననేసి నేను వెళ్ళిపోతే నువ్వు వెళ్ళాల్సిన గమ్యం చెన్నై కదా, నువ్వు చెన్నై కదా వెళ్తావు. సో డూ నాట్ ఆల్వేస్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ద స్పీడ్, or don't try to run with the speed what other person is running. You have to look what is your career path, what is your option. That is empowerment. It is not copying others, or if that guy has got a first rank in NEET, I will get a first rank in NEET. No, that is not from where we should operate. We should always operate from a point of purpose. We should always operate from passion. That's the right thing to do. Neeku edi passion, aa passion lonchi nu operate avvali. Not that you should get first in NEET. No. You may not get first in NEET, but you must think that నాకు మెడిసిన్ ఇష్టము, నేను మెడిసిన్ చేసి మంచి డాక్టర్ అవ్వాలి. ఆ మంచి డాక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలి, సమాజ సేవ చేయడానికి నేను డాక్టర్ అవ్వాలి. లెటర్స్ అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, సమాజంలో నేను సేవ చేయాలి, అది ఒక ప్యాషన్ ఉంటాను. లెట్స్ సే నీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రాలేదు, కానీ సమాజంలో సేవ చేయాలనే ప్యాషన్ ఇంకా ఉంది కదా. నీట్ రాకపోతేనే, డాక్టర్ సీట్ రాకపోతేనే, there are many ways how you can do సమాజంలో సేవ. So that is what will keep you going. So always believe in your passion. Don't believe in those immediate outcomes or like the immediate focus ఉంటాయి. పిల్లలు కదా
ఇది రావాలి, ఇందులో 90% రావాలి, ఇందులో 60% రావాలి, లేకపోతే ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి, ఇలాగే ఉంటాయి. కానీ ఆ ప్యాషన్ అనేది మనము ఎప్పుడు కూడా చల్లార్చుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ టైం ఫర్ మీ? సో ఆ ప్యాషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడాను చల్లార్చుకోకూడదు. When you operate from a corner of passion, then things will manifest. Get the point? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక అతనంట ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తూ హీఈస్ రియల్లీ డూయింగ్ సో వెల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు అక్కడ డిఫరెంట్ డెసిగ్నేషన్స్ ఉంటాయి కదా కంపెనీలో. అంటే సంబడి ఈస్ గుడ్ ఇన్ సమ్ ఆస్పెక్ట్, సో దే విల్ గివ్ దెమ్ హెచ్ఆర్. Somebody is good in product and student, so then they take them a product manager, the supply chain, whatever. There was one day, maybe he was not perfect in one or two things, but he had a passion to excel, and he had a passion to see the company moving forward. He had a passion to see the company moving forward, and he wanted to give everything he had for the company. Okay? అంతా నేను కంపెనీ కోసం చేయాలి అన్న ప్యాషన్ తోటి వెళ్తున్నాను. సో ఎప్పుడూ లేని డెసిగ్నేషన్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడూ లేని డెసిగ్నేషన్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ హీ వాస్ గివెన్ ఎ వండర్ఫుల్ డెసిగ్నేషన్. అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ డెసిగ్నేషన్ చూసి ఈర్ష్యపడడం మొదలుపెట్టారు. అంటే when you have a sankalpa and when you work with a passion, the world will change, the Srishti will change, and it will manifest as an opportunity for you. This is what happens in life. So what is important is passion. Work from a passion and allow things to manifest in life for you. ఇవాళ లేని సీట్లు రేపు వచ్చేస్తాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇవాళ 1000 సీట్లు ఉన్నాయనుకున్నాను. ఇంతమంది ప్యాషన్తో పనిచేస్తున్నారే, ఒక్క 1% డిఫరెన్స్ తోటి పిల్లలందరూ చేరుకోలేకపోతున్నారే వాళ్ళ గమ్యం అని. మేబీ ది people who are at the helm of the affairs, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? Let us increase the number of seats for this particular course. Let us increase the number of colleges for this course. ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి. ఎందుకు ఆ డెసిషన్ తీసుకోబడింది? ఎందుకంటే ద పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, కాంపిటీషన్ ఉంది. ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకి? మీ సంకల్పాలు, మీ యాక్షన్స్, మీ కృషి, దీని వలన సమాజానికి తెలిసి వచ్చింది మనకి ఇంకా ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ పెంపొందించాలి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి అని. then what happens? The change happens, change manifests. So where does change come from? Change starts from you. Change starts from the passion which you have. Then it will manifest. Get the point? So this is very important. అందుకే భగవాన్ బాబా అంటారు, ఐడియలిజం రియలిస్టిక్ గా డెఫినెట్ గా అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. We are the ones who have to use our buddhi, who have to use our whole mechanism like a car and try to translate the idealism into workable idealism which is there today. And that is how we have to position ourselves in the coming future years here. And meet ideal mothers tomorrow, ideal women, and mostly the mother part of it, because you can't say I am equal to the man, or yes, you are equal in many respects, but I would say you are endowed with many more qualities as a woman. Women ni eppudu shakti swarupam 10 చేతులతో చూపిస్తారు, చూసారా లేదా? Why? Because she is so good in multitasking. She is so good in multitasking. She can do this, she can do that, she can do everything. Okay? And then she can move on. So మనలో శక్తులు ఎక్కువే ఉన్నాయి. Don't compare yourself with the others. So each one of you who are sitting here or who are born into this world have been born with a purpose and a passion. All you have to do is to rediscover and empower yourself. Empower yourself, understand that you are powerful, and then realize the potential that you have. This is what it's all about, women. And Bhagwan Baba expects this to come into the women. ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా చేయాలమ్మా. మీరు ఏది కూడా పిల్లలకి చెప్పడం doesn't work. Today if I am coming here, I am coming with a positive faith. I am coming with a positive faith that this will affect the people who are sitting today in this particular gathering. It will definitely have an impact on the people sitting here. ఎవరో ఏదో ఒక పాయింట్ అన్నా తీసుకుంటారు, ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా వీళ్ళలో ఒక ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అన్న పాజిటివ్ ఫెయిత్ తోటి I should be coming and speaking.
With that positive faith, you should be practicing in your life and you should be live examples for the coming generation, especially you as women. You have a lot to shoulder this particular responsibility. So if I put this back into a nutshell, you are not just you, but you are a member of the society and you have a responsibility towards the society and you have all the power in you to be in the society and to become whatever you want in the society, to realize yourself, to realize your potential. And you should be working for this purpose. You should be working from the corner of passion and not selfish motives. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు అనుకున్న దానికంటే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోని రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి వచ్చేస్తుంది. Because it is a passion and a force which is driving you and it is not a selfish desire which is driving you. So ఇది ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో idealism in women అన్నది possible. It is possible when we understand the significance of the ideals, translate them into realistic situations in our society today. Every person has different realities, amma. Me problems veru, me problems veru. Kani ideals ni na situation lo nenu ela veetini implement cheyagalanu. Deeni significance ni ardham cheskuntu real life lo nenu deenini ela implement cheyagalanu ani meer eppaithe munduku veltaru. Ideals don't remain as ideals on walls, but they will remain as ideals which drive the ideal women who are sitting here today in this gathering towards an ideal future. Because ideals come from the mind, they give you the Shakti, they translate into actions, and that is how reality lo neeku idealism kanipistundi. Idealism mind lo godal meeda kaakunda idealism reality lo manaku kanipistundi, and then it is possible to live in a more idealistic world than cursing the realistic world which is present for you. Okay? And you have the power. Sorry. Thank you so much, ma'am. It was a very inspiring yet very powerful session that we had today. So just to summarize few of the important pointers, we had importance of women in family and society, stated by Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Being an ideal youth and building yourself, but ensuring that you all practice all the idealism in your own life. Passion, to believe in your passion and work towards it in order to manifest that in reality. Thank you so much, ma'am. We'll open up for question and answer. So you all can just raise your hands and ma'am would like to address in case you have any questions. Just raise your hand, you can answer any of it. You can ask any of it. Yeah, feel free to pose certain questions. మీకు ఏమైనా questions mind లో ఉండొచ్చు. భయపడకండి. ఎంతమంది కనిపిస్తుంది ఐడియల్స్ ని మనము ఫాలో చేయొచ్చు? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఐడియల్స్ ని మనము రియాలిటీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలని ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? ఇది పాసిబుల్ అని ఎంతమంది కనిపిస్తుంది? అస్సలు ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడు. వచ్చి పైకి రావాలి, హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి. హ్యాండ్స్ హ్యావ్ టు గో అప్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. గివ్ అ హ్యాండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. I am also in the journey of following the ideals of Bhagwan Baba. I do have obstacles which come as ego. Ego laga surface అవుతాయి. మళ్ళీ మనము నేను అనే ప్రపంచంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సో మళ్ళీ మనము సమాజము అన్ని ఆ ఎక్స్పాన్సివ్ సొసైటీలోకి మళ్ళీ మనము వెళ్తూ ఉండాలి. అప్పుడు then the magic comes about and then that's how the manifestation అనేది అప్పుడు అవుతుంది. So ఆ manifestation ని చూసి ఆనందించడానికి I am also on the journey and I am welcoming you all to be in that journey, and I am sure I am witnessing changes that are happening in me, and I am sure Swami is going to take me forward in seeing these changes more and more that will happen, and I am telling you it is possible, and welcome to the change, welcome to the manifestation. Thank you so much, ma'am. Just one last time, if anyone of you have any questions, I think we can take one or two. I'm sure we all have a lot of challenges and
No questions? Great. Thank you. Good. హాయ్ అండి నా పేరు శైలజ నాకు ఒక్క డౌట్ ఉంది మనం ఎప్పుడూ సెల్ఫిష్గా ఉండవద్దు నాది నేను అని అనుకోవద్దని ఉండదు సో మనం ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనల్ని మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి కానీ సెల్ఫిష్గా ఉండదు సొసైటీ కోసం వర్క్ చేయాలి సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి నువ్వే ఆన్సర్ ఇచ్చేసావు. గివ్ బిగ్ హ్యాండ్ టు ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఉంటున్నా అంటే నువ్వు తినద్దు అని చెప్పట్లేదు, ఇంకొకరికి పెట్టు అని అనట్లేదు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు నువ్వు దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. నీ కుండ నిండగా ఉంటేనే కదా నువ్వు ఇంకొకరికి ఇస్తావు. సో నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే నీకు ఎంత కుండ కావాలి? పెద్ద కుండ కావాలా, లేకపోతే రీజనబుల్ కుండ ఉంటే చాలా? అది ఇక్కడ మనం డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉపయోగించుకోవాలి. సో నీ కుండ నిండగా ఉంటే నువ్వు ఇంకొకరికి పోస్తావు అన్న నీళ్లు పోస్తావు, లేకపోతే నువ్వే తాగుతావు అన్నది. సో నువ్వేం చేస్తావు? ఆ కుండని కొంచెం పెద్దగా చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేసుకుని ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ మోర్ సఫిషియంట్ ఇనఫ్ టు డూ మోర్ ఫర్ ద సొసైటీ, టు షేర్ మోర్ టు ద సొసైటీ అని అనుకుంటాం. కానీ మనము దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. నాకు ఈరోజు ఒక ఇల్లు ఉంటే చాలు, అది నాకుండ సైజు. ఇంకొకరికి ఉండే సైజు ఏముంటుండొచ్చు, నాకు 2 ఇళ్ళు ఉంటే కానీ నేను ఇంకొకటి దాన్ని చేయడం స్టార్ట్ చేయను అని అనుకుంటువచ్చు. సో దట్ ఐ కెనాట్ కమెంట్ అపాన్. ఈచ్ వన్ హ్యాస్ టు థింక్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ విచ్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ వెన్ ఇస్ ఇట్ దట్ దే కెన్ స్టార్ట్ టు థింక్ దట్ ఐ కెన్ గివ్. దెర్ ఇస్ అనదర్ వే టు డూ ఇట్. You have 1 roti or you have 2 rotis, let's say. Start sharing half a roti. Because there will never be a time when you feel that you are totally sufficient and you can give. So, నీకు ఉన్న దాంట్లోనే నువ్వు ఒక స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ తీసి you can give. For example, forget about the material aspects. You have time with you. So, can't you give your time for the society? Yes, most of you will agree with this. Because it is not the insufficiency of money which is the problem today in the society. But it is the lack of being able to share your time, concern and expertise with the rest of the people in the society. So this is a very good way wherein you can contribute to Seva and contribute to your part into the society. So you can use your time more effectively to contribute to the society. Sada. Anybody else? Very good question. Yeah, so we have one more at the back. Are you satisfied? Could you come just forward? సరే మ్యామ్ మీరు ఇప్పుడు మదర్ రోల్ చెప్పారు కదా సెల్ఫ్లెస్గా ఎలా వర్క్ చేయాలి. ఓకే 25 years వరకు యూ గెట్ మ్యారీడ్ అప్పుడు మదర్ రోల్ దెన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ మేము చేసుకున్నాము. మేమంటే I mean, like, as a woman, as a girl, mother role వచ్చేటప్పుడు what can we do? అదే చెప్తున్నా, మదర్ రోల్ వచ్చేంత వరకే నువ్వు ఇంకా చాలా ఎక్కువ చేయగలుగుతావు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ యూ కంపారిటివ్లీ బిఫోర్ యూ బికమ్ మదర్. అండ్ దిస్ ఇస్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్వశ్చన్లోనే నాకు ఒక మంచి పాయింట్ తెచ్చిపెట్టావు. అంటే విచ్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు డూ సేవా ఆర్ టు ద సొసైటీ? దెర్ ఇస్ నెవర్ ఎన్ ఐడియల్ టైం. దిస్ ఇస్ ది ఐడియల్ టైం అని మనం ఎప్పుడూ అనుకోలేము. We can always think, now I'm very busy with my career. I'll have to push up in my career. I'll have to stabilize in my career now and then. తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు, తర్వాత అత్త మామూలు వస్తారు, తర్వాత పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఇంతమంది ఉంటారు, తర్వాత మీ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి, మీ పిల్లలు వచ్చి అమ్మ నా పిల్లల్ని చూసుకోవాలని అంటారు. అవునా కదా? సో ఫర్ ఎ ఉమెన్ ఎస్పెషలీ there are so many challenges as to when she can contribute to the society, right? So you should always think that there is never going to be a time which will come in the future. This is the time. Now is the time. With all the existing problems or existing situations or combinations, as I may call, with all the existing combinations, let me give an hour to the society. You get the point, Amma? And before you get into the married life and become more busier in life, I think you as students, we invite you to the young messengers platform of Sri Satya Sai Seva Organization Shivam. Please come and the young messengers will guide you as to how you can give
your seva, how many hours of seva you can give, and how you can give your skills to the society. You know, this is the best way. That's why they are the living examples here. Before getting married, how are they contributing to the Satya Sai Seva organizations and to the cause of love all and serve all. Okay? ఆమెలాగే అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా we invite you all to the Sri Satya Sai Seva organizations, and from this wonderful platform you can start serving the society, and you can feel fulfilled, and you can feel how powerful you are. That is the first point which I want to make. You will understand how you can organize your time. You can understand how you can improve yourself, and you will become a much more confident person, and I can assure you of that. Sorry. We have one more question. If you could please come forward. Very, very nice. అందరూ ఇదే సందిగ్ధంలో ఉంటారు. అంటే చేంజ్ అంటే నాకు భయము, చేంజ్ అంటే నాకు భయము. ఏ చేంజ్ అని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, చేంజ్ అని ఏం చేయాలి, అంటే ఏం చేంజ్ తెచ్చుకోవాలి నా లైఫ్లో. ఓకే, will I be successful or not? So you are, can I say that you are in that situation, you are relatively comfortable in your situation? You don't want it because నీకు భయం, ఒక సిచ్యువేషన్లో వెళ్ళడానికి నీకు భయం. That means, can I say that you are relatively comfortable to stay status quo wherever you are? Yeah. So this is what happens. ఏమవుతుందంటే చాలా మందిని కూడా మనం అదే స్టేట్లో లైఫ్ గడుపుతాం, because we are scared to take another step into the unknown future. కానీ you have to make the change, because sometimes you can get suffocated in that status quo when you continue that for a long period of time, and that is not happiness either. Okay? Some continue to stay in that status quo for long periods of time and their life is over, but they're not staying in happiness. If you're staying in happiness, I'm fine, good, stay in status quo. But if you're not happy, if you're unhappy and you have to stay in a particular status quo for a long time with unhappiness, then that's not a good situation either. మనము చేసుకోవాలి చాయిస్. Who has to make the choice? I have to make the choice whether I have to stay status quo or whether I have to take a leap into the unknown and rediscover myself. దానికి కరేజ్ కావాలి, దానికి కరేజ్ కావాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ కరేజ్? ఈ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఉంటేనేమి పోతేనేమి. ఏం నిండా వదిలిన వాడికి చలేమి అని అంటారు కదమ్మా. వాట్ ద సిచ్యువేషన్? సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దెన్ యూ టేక్ అ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. Okay? That situations will help certain people to go forward. But there are also people who have taken courage to shift lines and who have been beacons. You can take examples of people who have, hello ma'am, Shreya. So Shreya can think, you can be a little more courageous and take a, because it's always a trial and error. Something might work for you, something might not work for you. Yes, you need to use the reversal. That's how life is. So unless you have courage, you cannot feel empowered. And you have the courage in you. Don't think that you don't have the courage in you. That is the whole point of this class here today. Don't think that you don't have courage in you. You have the courage in you to take decisions, to take alternative decisions, to come back on your decisions, to reinvent yourself and move forward again in your life. So you do have that courage and power. As long as we are all, ఇప్పుడు చాలా మందికి లైఫ్లో ఒక డిఫాల్ట్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతుంటుందమ్మా. వాళ్ళకి హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, దే హ్యావ్ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్, వాళ్ళు వండి పెడుతున్నారు, వాళ్ళు ఇదంతా డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతారు. ఒక్క టైంలో ఒక ఝట్కా వస్తుంది లైఫ్లో ఆ ఫ్యామిలీకి. ఒక ఝట్కా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూఆర్ ఫోర్స్డ్ టు చేంజ్. చేస్తారు, ద మదర్ గోస్ అవుట్ అండ్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్, రైట్? బికాస్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Her children's schools are very important to her. What does the mother do? She just goes and starts. అంటే నీ present situation cozy comfortness ఎప్పుడైతే కదిలిపోయిందో మళ్ళీ you want to get back into a cozy or a comfortable situation. You will start working. As long as life is going in a default mode, you will not even think about the society. Yes or no? Tell me. నువ్వు సొసైటీ గురించి ఆలోచించు. కానీ when your son comes drunk one day or when he gets drug addicted one day and comes to the house, let's say, అప్పటి వరకు నువ్వు సమాజం గురించి పట్టించుకోలేదు. ఒకరోజు నీ కొడుకు అలా వాపస్ వస్తాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అది ఏమనుకుంటా, ఓ ఐ విష్ ఐ వాజ్ మోర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది సొసైటీ. I wish I was more better in contributing to my son's well-being. ఎలా ఉండాలి సొసైటీలో కొంచెం వాళ్ళకి చెప్పు ఉండాల్సింది అని అప్పుడు అనుకుంటాను. సో లెట్ us not wait for those jerks and jhatkas. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాము కూర్చొని, ఇక్కడ మనలో అంతా పవర్ ఉంది అలా కూర్చుని మనము హాయిగా డిఫాల్ట్ మోడ్లో లైఫ్లో వెళ్ళిపోకుండా మనం చేయాల్సింది ఏదో మనం చేస్తూ ఉంటే వేరే వాళ్ళకు జట్కాలు వచ్చినప్పుడు మనం హెల్ప్ చేస్తాం. అవునా కదా? So that is why we are here today. We have all the power in us, and we also have the courage in us to take decisions, to take alternate decisions, to retract our decisions, to take better decisions and move. Don't think that you don't have courage. You have the courage in your life. Anybody else? Okay, I think it's solution.